আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। First in the Western countries because they are more predisposed to colonic cancer, but we are also not far behind. In India also colon cancers are there, a lot of colon cancers are there we see in our regular practice. So this technology is equally required for us also. Like I have told you about colon, similarly about esophagus, the food pipe, then stomach cancers হয়, cancers there are early gastric cancers. এবার এই ক্যান্সারগুলো যদি আমরা আর্লি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার আর্লি স্টেজে যদি ইফ উই ক্যান ডায়াগনোজ, তাহলে উই ক্যান অ্যাভয়েড বিগ সার্জারিজ। সো হোয়াট উই ক্যান ডু ইজ উই ক্যান রিমুভ দ্য পলিপস এন্ডোস্কোপি দিয়ে পলিপটাকে রিমুভ করে দিয়ে যেতে পারে। যদি ইফ উই থিঙ্ক দ্যাট দিস ইজ এ ক্যান্সার, দ্যাট দ্য মেশিন উইল টেল আস দ্যাট দিস পলিপ লুকস লাইক ক্যান্সারাস, সো উই ক্যান রিমুভ ইট। And at the same time we can do during diagnostic endoscopy we can remove the polyp also, so it saves time, it gives more accurate. So likewise in all organs, in the liver, in the CBD, in the stomach, in esophagus and colon, everywhere this application is being done. So in India now we have companies like Olympus who have come up and they have tied up with few other multinational companies, HCL, and they have opened up their offices in Hyderabad and all, as I know. And R&D is going on, research and development is going on, and in next 2-3 years it will be, I hope this technology will be readily available to us and we can apply this in our diagnosis and day-to-day practice. This was about application of AI. After this, if you have any questions, I will be happy to answer. Service to the people. If they are educated enough about these two things, then our job will be better done. Rather than talking to the lay people, we may not be able to cover too many people. So we will be talking to the select physicians tomorrow and day after tomorrow, and we'll make them more aware about these topics so that they will in turn help us in making the public aware. Now regarding this live donation, as already my colleague said, that out of about 30 transplant, we have only 2 deceased donor. That means donor, dead person have donating the organ. Most of our people, our public, they are very fond of their relatives. There are the relations, like a husband is more conscious about his wife. So unlike in Western countries, we have more of live donation of organ. Now here one small point, only thing the public should know, through your media you can pass it off, that since there are 2 kidneys, 1 kidney can be given easily. But if it is 1 liver, how I will give 1 liver? No, we are not taking the whole liver. We are taking only a part of it. About 50% of the liver is taken. And you must remind it also that the other 50% that has been taken, the person who has donated it, everything will be growing up gradually, and in 1 complete year, it will be completely the same organ again. So the person who is donating, maybe after a month or so, he will be able to work around his normal activity, he can resume, and in roughly 1 year's time, the liver will also be complete. So that's very important. People are shy of giving, or they're apprehensive of donating a part of liver. So it should be clearly passed on to the general public. সো আমি ডক্টর সন্দীপ পাল, আমি কনসালট্যান্ট গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট। সো আমরা এখানে 2 দিনের কনফারেন্স করছি। কনফারেন্সে আমাদের মেইনলি গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজির টপিকসগুলো থাকবে। এর মধ্যে যেটা একদম রিসেন্ট টপিক রয়েছে, এআই ইন গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি। সো দেখুন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেটা খুবই নতুন টেকনোলজি এখন যেটা এসছে, এই টেকনোলজির দ্বারা আমরা যেটা হেল্প হয়, আমাদের যেরকম আপনারা জানেন কোলন আছে, যেটা বৃহদান্ত লার্জ ইন্টেস্টাইন। সো লার্জ ইন্টেস্টাইনে আমাদের পলিপ হয়, টিউমার হয়। সো প্রথমে পলিপ হয়, পলিপের থেকেই ক্যান্সার হয়। সো আমরা জেনারেলি বুঝি না যে জেনারেলি পলিপ যখন থাকে তখন কোনো উপসর্গ থাকে না, তো বোঝা যায় না যে কি কেন। হঠাৎ করে পেশেন্ট এসে বলে, স্যার আমার ক্যান্সার হলো, আমি কোনোদিন বুঝতেই পারলাম না যে আমার কেন হলো এরকম। সো এটাই প্রথমে পলিপ হিসাবে শুরু হয়। তো যারা হাই রিস্ক পপুলেশন, যাদের
বাড়িতে কোনো পেশেন্টের ক্যান্সার হয়েছে তাদের আমরা অ্যাডভাইস করি যে একটা স্ক্রিনিং কোলোনোস্কোপি করতে। এটা বিদেশে আরও বেশি হয় বিকজ ওরা বেশি প্রিডিসপোজ টু ম্যালিগন্যান্সি। সো এর জন্য কী করা হয়, আমাদের এখন যে মেশিনে যখন আমরা কোলোনোস্কোপি করি এইটাতে কি হয়, পলিপ মিস হতে পারে বিকজ কোলনটা খুব 1.5 মিটার লম্বা লেংথ প্লাস ফোল্ডস থাকে, ফোল্ডসের পেছনে পলিপ থাকে। তো এগুলো কত সময় আমাদের কোলোনোস্কোপিতে দেখা যায় না। সো আমাদের এই যেটা এআই আছে, এআইতে কি হয়, মেশিন লার্নিং, আমরা মেশিনকে পলিপ ফিড করি, আমরা ইমেজেস ফিড করার পরে মেশিন লার্ন করে নেয় যে এই পলিপটা এরকম দেখতে, এটা বাজে পলিপ, এটা ভালো পলিপ, এটাকে এখনই বের করতে হবে, এটা ক্যান্সার হতে পারে, এরকম আমাদের ফিডব্যাক দেয় মেশিন। কিভাবে দেয়, ও স্ক্রিনের মধ্যে একটা রেক্ট্যাঙ্গেল ড্র করে দেয় যে এখানে একটা পলিপ আছে। সো আমরা গিয়ে আবার যখন দেখি, সো এটা আমাদের হেল্প করে যে আরও বেশি পলিপ ডিটেক্ট করতে, প্লাস নেচার অফ পলিপ, বাজে পলিপ না ভালো পলিপ না ক্যান্সারাস পলিপ, এটা আমরা বুঝতে পারি। ঠিক তেমনি কোলনের মতো এটা ইসোফেগাস, ফুড পাইপ, স্টোমাক কিংবা লিভার আর পিত্তনালীর টিউমারগুলো আমাদের ডিটেকশন রেট বাড়ে, প্লাস টিউমারের নেচারটাও বোঝা যায়। সো এটা খুবই আধুনিক টেকনোলজি, এখনও ফুল ফ্লেজেড সব হসপিটালে নেই, একটা দুটো হসপিটালে রিসার্চ হিসাবে ইউজ হচ্ছে, কিন্তু আমরা ভাবি খুব দ্রুত এটা নেক্সট 2-3 ইয়ার্সে আমাদের পাবলিক ইউজের জন্য হসপিটালে সবাই এসে যাবে। আর এটা এসে গেলে খুবই ভালো হবে আমাদের ডাক্তারদের জন্য, এটা একটা এডেড টেকনোলজি। সো এটা একটা টপিক ছিল আমাদের ডিসকাশনে। আর একটা আমরা এই কনফারেন্সের মাধ্যমে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন, আজকে বিকেলে যতগুলো টক রয়েছে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনের উপরেও রয়েছে, এর মধ্যে আমরা যেটা বলতে চাই যে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট দু ধরনের হয়, একটা হলো ডিজিজ ডোনার আর একটা লাইভ ডোনার। সো ডিজিজ ডোনারটা যদি করা যায় লিভার ট্রান্সপ্লান্ট ভালো, কারণ পুরো লিভারটা পাওয়া যায়, কিন্তু আনফর্চুনেটলি ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে ডিজিজ ডোনার খুব কম। আমরা যদি কম্পেয়ার করি সাউথ ইন্ডিয়ার সঙ্গে, সাউথ ইন্ডিয়াতে ডিজিজ ডোনারের অনেক বেশি রেট, আমাদের এখানে অতটা হয় না ডোনেশন। সো আমরা একটু অ্যাওয়ারনেস বাড়াতে চাই পাবলিকের, ডাক্তারদের মাধ্যমে। আমাদের জেনারেল প্র্যাকটিশনার ডেলিগেটসরা আসবে, ওনাদের এটা বলতে চাই। আর এমনি আপনাদের মাধ্যমেও আমরা এই অ্যাওয়ারনেসটা বাড়াতে চাই যে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনটা একজন যদি কেউ ডোনেট করে সে 4টা লাইফ ডোনেট করতে পারে, যেরকম আমরা একটা হার্ট, 2টো কিডনি, একটা লিভার। সো এই জিনিসটা আমরা করতে চাই। আর লাইফ রিলেটেড লিভার ট্রান্সপ্লান্টও যে হয়, কারণ যেহেতু আমাদের এখানে ডিজিজ ডোনার কম, যেন আমরা অলমোস্ট 30টা লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করেছি, ওর মধ্যে আমাদের শুধু 2টো ডিজিজ ডোনার ছিল, 28টাই লাইভ রিলেটেড লিভার ট্রান্সপ্লান্ট ছিল। এটা তো অনেক বড় অপারেশন, 12 থেকে 14 ঘন্টার অপারেশন লাগে। এবার অপারেশনটা অনেক বড় অপারেশন, অনেক সাইড ইফেক্ট হতে পারে, এবার সব পেশেন্ট একরকম হয় না। বাট আমি যেটা বলতে চাই, দেখুন পেশেন্টের জন্য যার লিভার ট্রান্সপ্লান্ট দরকার তার জন্য তো এটা জীবন একেবারে লাইফ প্রিজার্ভিং, লাইফ দেবে, কিন্তু ডোনারের আমরা কোনো রিস্ক নেই, এটা আমরা বলতে চাই। আবার এটা যদি আমি পেশেন্টের, যেমন কিডনির কথা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি, কিডনিতে যদি ট্রান্সপ্লান্ট আপনি নাও করেন, আপনি ডায়ালিসিস করে পেশেন্ট বেঁচে থাকবে, কিন্তু লিভারে এরকম কিছু নেই। সো ওই চান্সটা আপনার নিতে হবে। এবার আমাদের সাকসেস রেট দেখতে হবে যে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনের কত সাকসেস রেট ইজ অ্যারাউন্ড 90% অল ওভার ইন্ডিয়া। আমরা যদি 100 জনকে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করি, 90 জন তো সাকসেসফুল হয়। আর একবার লাইফ এক্সপেক্টেন্সি একটা সাকসেসফুল লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারলে 20 বছর উইদাউট এনি প্রবলেম হয়ে যায়, মানে পেশেন্ট বেঁচে থাকে।